برکات ملتے ہیں. کہ سارے جنات جو ہے نا وہ برے ہوتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کرسچنز بھی ہیں، جوز بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں. تو بیسیکلی جنات جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس دین کو فالو کر رہے ہیں، جنات میں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، وہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے. بلکہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے، یعنی چلے گئے. صحابہ ڈھونڈتے رہے، اتنا ڈھونڈتے رہے کہ وہ پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں ہر جگہ چھان لی. دے ور اسیومنگ کہ اللہ کے وسلم کو اسیسینیٹ کر دیا کسی نے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ ورسٹ نائٹ تھی جو کسی انسان پہ گزرتی ہے. صبح ہوئی تو اللہ کے وسلم آ رہے تھے تو آپ سے فرمایا کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو ڈھونڈتے رہے اور ڈر تھا کہ آپ چلے گئے ہیں دنیا سے اور کسی نے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا. تو بڑی بری رات گزری ہم پہ. تو انہوں نے کہا کہ جنات کے ڈیلیگیشن میں سے ایک ڈیلیگیشن یعنی ان کا داعیہ آیا تھا اور میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے ان پہ قرآن پڑھا، میں ان پہ قرآن کی تلاوت کی اور انہوں نے مجھے ٹریسز دکھائے. مطلب بات یعنی گپ شپ نہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا اور انہوں نے مجھے اپنے ٹریکس دکھائے اور وہ دکھائے ٹریسز آف فائر دکھائے. اور پھر کہا جنات نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوراک کیا ہے، ہمارا کھانا پینا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری وہ خوراک ہے جو جس ہڈی پہ یعنی جس گوشت پہ بسم اللہ پڑھا جائے اس کی ہڈی پہ ہے، یعنی اس پہ بسم اللہ پڑھا جائے، اور جو اینیمل کا جو ایکسکریشن ہے وہ تمہارے اینیمل سے کھانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرمایا کیونکہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کو پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے نا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ آمَنَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا، کہ ہمیں سے مسلمان بھی اور ہمیں سے دوزخی بھی ہیں یعنی گمراہ بھی ہیں. جس نے جو ایمان لایا اس نے ایک اچھے راستے کو پا لیا. سو ڈفرنٹ ٹائپس کے بھی جنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فلائنگ جنز ہوتے ہیں، بلکہ حدیث میں 3-4 ٹائپس آتی بھی ہیں. فلائنگ جنز ہوتے ہیں جو کہ اڑتے پھرتے ہیں، آسمانوں میں جاتے ہیں. بلکہ یہ تو وہ جنز ہیں قرآن میں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے وسلم آئے نا تو یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم جب آسمان کی طرف جاتے تھے نا اس دور میں تو ہم نے پایا بڑا شدید پہرا. اور کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو سننے یا کوئی بات سننے جاتے تھے فَوَجَدْنَاهَا کہ ہم نے نا پیچھے سے نا ہمیں ایک شہاب راشدہ، پیچھے ہمارے ایک شہاب ثاقب آتا اور ہمیں ایک سٹار فالو کرتا جس کو ہم شوٹنگ سٹار کر کے وش کہتے ہیں. رجوم الشیاطین آتا ہے نا کہ رجم کیا جاتا ہے شیاطین تو ان کو بھگاتے. تو یہ بیسیکلی فلائی کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ جنات ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں جگہ پاتے ہیں، ٹریولرز ہوتے ہیں گھر میں، ان کو نا عامر بولتے ہیں اور ان کی جو پلورل وہ عمار ان کو بولتے ہیں، وہ وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں. اچھا ان میں سے مسلمان وہ بھی جو عام جنات کو جنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو برے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. اور ٹاپ پہ عفریت ہوتا ہے. عفریت اس سے ٹاپ پہ آتا ہے. بیچ میں آتے ہیں معارج. معارج وہ جنات ہیں جو شیطان سے ورس ہیں اور عفریت سے کم ہے. عفریت از the most violent اور اگریسو اور سب سے طاقتور ان میں ہوتے ہیں. جو سلمان اسلام کا واقعہ ہے تو عفریت کھڑا ہوا اور کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تو تخت لے آؤں گا. اس کے بعد علم والے انسان نے کہا کہ آپ کے آئی بلنک سے پہلے لا دوں گا میں. لیکن عفریت بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، جیسے سلمان اسلام کے سامنے وہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے اور وہ آئے ہوئے تھے تو ہو سکتے ہیں. لیکن ان کی یہ کیٹیگریز ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ سب ہوتی ہے. سو ایک وہ شیپ شفٹنگ والے بھی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی اپنی فارمز بدلتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ انسان کی فارم میں آ جاتے ہیں یا سانپ کی فارم میں آ جاتے ہیں یا کالے کتے کی فارم میں آ جاتے ہیں. ایزی شیپس ان کے لیے کون کون سی ہوتی ہیں وہ بتائیں. یہ یعنی انسان کی فارم میں آنا، سانپ کی فارم میں آنا، کالے کتے کے بارے میں کالے رنگ ان کو بڑا پسند ہے. کالا رنگ بالکل. تو یہ کالے سانپ، کالا کتا، کالا کوا کی فارم میں بڑے ایزیلی کنورٹ ہو جاتے ہیں. لیکن انسانوں کے اندر آنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. اٹس ناٹ ایزی فار دیم ٹو مطلب کسی انسان پہ حاوی ہونا ان کے لیے بڑی مشکل ہے. ابھی ہم بات شروع میں کر رہے تھے نا کہ اگر کوئی جن انسان کو پوزیس کر لیتا ہے تو یہ جو پوزیشن والا کام بھی جو ہے نا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کی اور پوزیس کر لیا. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. وہ سائنس یہ ہے کہ بیسکلی انسان جو ہے نا جب کچھ چیزیں اس کے اوپر سے گارڈز اترے ہوتے ہیں نا تب پوزیشن ایزی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جن جو ہے وہ گزر رہا تھا اس نے کہا چلو بھائی آج اس کے پوزیس کر، ایسا نہیں ہوتا. وہ موسٹ آف یعنی فرسٹ آف آل یہ کہ پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ جن آپ کے ساتھ پنگا کیوں لے گا. پہلی بات ہے تو پنگا لینے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کہ آپ نے اس کو چھیڑا ہے
तंग किया है, ठीक है, आपने अनइंटेंशनली छेड़ दिया, मतलब आपने जाके किसी दरख्त के साथ जाके जो है ना यूरिनेट कर दिया जहाँ पे उनकी फैमिली वो उनका घर था, आपने, और हमें मना किया गया कि दरख्तों पे जाके यूरिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे भी मुसाफिर भी वहां जाके अक्सर पड़ाव डाल देते हैं और जिन्हों के घरों में भी हो सकता है, और जिन्नात के खाने से भी वो इस्तिंजा वगैरह नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यानी कि हड्डी के साथ इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें फिर इस तरह से किसी तरीके से आप उनको बन सकती खाना है ना उनका खाना। तो और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक केस था जो बताया कि जिसमें एक बच्चा जो था ना वो शाम मगरिब के टाइम पे, एक बच्चे थे बहुत सारे, वो ना एक दरख्त था, बड़ा पुराना कोई दरख्त था, बहुत पुराना, उसको ना पत्थर मार रहे थे सारे, मतलब वो पत्थर मारेंगे टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मगरिब का टाइम हो गया और वो पत्थर मारते गए और एक बच्चा जो था ना उसका निशाना बहुत अच्छा था और वो बार बार ना डेड सेंटर में पत्थर मार रहा था पेंट से, और उस बेचारे के ऊपर फिर ये हो गया था केस पोजेशन वाला। सो कभी कभार होता है कि हम अनइंटेंशनली इनको हर्ट करते हैं, इसलिए कहा गया कि मगरिब के टाइम के वक्त ना बच्चों को अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि शैतान के लॉन्च होने का टाइम होता है। तो एक तो है कि आपने उनको अनइंटेंशनली हर्ट किया, दूसरा होता है कि जहाँ पे वैसे ही बस शरारत कर रहे हैं जनाब के साथ, जिस तरह हम कभी कभार किसी के साथ शरारत कर देते हैं, किसी के साथ जान पहचान नहीं होती, अंडे मारते थे जो आप जो ना बचपन में, अल्लाह ताला माफ करे, तो यानी किसी के साथ जान ना पहचान, किसी के साथ ऐसी कोई प्रैंक कर रहे हैं, आजकल तो इतने प्रैंक्स वाले लोग भी निकल आए, तो कभी कभार वो कभी छेड़खानी भी कर देते हैं। ये रेयर केसेस में, ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है। सबसे ज्यादा जो कॉमन है ना वो ये है कि अगर किसी बंदे ने आपके पीछे लगवाया है, यानी क्योंकि जिन जो है ना वो इतराफ करता है कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, जिन जानता है कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपके साथ उसने कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर वो कर रहा है इसका मतलब है किसी ने लगाया है, ठीक है, और वो लगाया कौन है, वो पीछे जादूगर होता है जो कि ब्लैक मैजिक करता है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो जिन आपके ऊपर अफेक्ट कर रहा है वो क्या असर करेगा आपके ऊपर और किस तरह पोजेस करेगा। वो पोजेस करेगा जब आपका गार्ड डाउन होगा। गार्ड डाउन कैसे होगा? ना आप नमाज पढ़ते हैं, ना आप सुबह शाम के अज़कार करते हैं, ना आप वुज़ू की हालत में रहते हैं, ये सारे आपके डिफेंस मैकेनिज्म हैं। जब जब आप नमाज पढ़ते हैं आपके ऊपर एक शील्ड आ जाती है, मतलब आप समझें कि अल्लाह की तरफ से आप प्रोटेक्शन में होते हैं। आप वुज़ू की हालत में होते हैं, शैतान आपको टच नहीं कर सकता, ये आप सल्लम की हदीस है। इसी तरह से आप सुबह शाम के अज़कार करते हैं, आपके ऊपर एक और लेयर होती है प्रोटेक्शन की। आप घर से निकलते हैं, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर वो जो शयातीन घर के बाहर होते हैं कहते हैं भाई आज इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वो निकल जाते हैं। और वो हदीस में अल्फाज आता है कि हम कैसे इसको गुमराह करें, यानी इवन जो कारीन है उसके बारे में बात करेंगे, वो भी इस पे साइड पे रहता है और कहता है हाउ कैन आई मिसलीड अ पर्सन फकद हुदिया व वुकिया व कुफिया, जिसको हिदायत दे दी गई, जिसकी प्रोटेक्शन अल्लाह ताला के सामने है, जिसको यानी किफायत उसकी एक छोटी सी दुआ है, सुभान अल्लाह, छोटी सी दुआ है, कितनी देर लगती है पढ़ने प्रोटेक्शन। तो ये असल में ना हम जितनी ज्यादा चीजें अपने ऊपर लेयर्स लगा देना उतना ज्यादा हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। इसका मतलब जो बंदा अल्लाह ताला की याद से, दीन से दूर होता है, वो सबसे इजी टारगेट होता है, वो इजी टारगेट होता है। अच्छा, उसके बाद उनकी भी स्टेजेस होती हैं वैसे, जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, हाँ एक्सट्रीम सैडनेस, उसी देखिए ना। अच्छा, एक मैं ये बताऊं कि देखें कभी कभार दीनदार बंदा भी फिसल जाता है। किस तरह फिसल जाता है? दीनदार बंदा जिक्र अज़कार का इतना आज़ी हो गया कि एक दिन भूल गया, ठीक है ना। अब वो वैसे अज़कार करता है लेकिन ओ हो आज तो सुबह लेट से उठा, फिर काम पे फौरन निकल गया, याद ही नहीं रहा आज तो मैंने जिक्र ही नहीं किया, और ओ आज तो वुज़ू भी नहीं था सुबह के टाइम। तो यानी ऐसा मामला कभी कभार दीनी बंदे भी हो सकता है कि उस पे अगर किसी ने कुछ किया हुआ है, कहीं पे गार्ड उसका डाउन हुआ है, तो ये नहीं कि जब भी गार्ड डाउन होगा जिन ही चिमट जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने कहा ना, पहली कंडीशन ये है कि आपके गार्ड्स डाउन है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, आपका डिफेंस आपके सारे दरवाजे खुले हुए हैं, एंट्री के लिए आप अवेलेबल हैं। दूसरा है आप किसी एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में, ये पोजेशन के लिए आइडियल सिचुएशन होती है when the doors are open। हाँ, मतलब एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट क्या है? एक्सट्रीम एंगर, गुस्से की इंतहा में बंदा है, एक तो प्रोटेक्शन डाउन है, ऊपर से गुस्से एक्सट्रीम रेज में है, ये पोर्टल खोल रहा है आपका। एक्सट्रीम डिप्रेशन में, बेचारा गम में जो है ना वो डूबा हुआ है। एक्सट्रीम लव में, कभी प्यार का भी जिन चढ़ जाता है ना इंसान, सेडक्शन की हाई स्टेट है, और या फिर कभी म्यूजिक सुनते सुनते ना ट्रांस में, म्यूजिकल ट्रांस में बस झूम रहा है, वो लहरा रहा है। तो दीज आर ऑल मोमेंट्स वेयर यू आर वेरी वल्नरेबल। अच्छा, इंटॉक्सिकेंट